বল লাস্ট ক্লাস মনে আছে কি কি ডিসকাশন হয়েছিল লাস্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল বেসিস অফ থার্মোডাইনামিক্স মানে মেন এর পারপাসটা কি হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দিস লেকচার how we study thermodynamics in terms of statistical idea. Yes, that means we want to make a bridge between the statistics and the thermodynamics. And what we have found out in equilibrium condition, for example, if I consider a system and let's say this is a gas system, okay, this is a gas system, it contains n number of particles and this system is specified by some thermodynamical parameters like number of particles, volume of the container and energy of the system. Energy means internal energy. I am talking about the internal energy E, right? So what we have found out, if we summarize what we have found out in the last lecture, ki koraite pare at equilibrium what is the number of microstates? Maximum. So number of microstates which is represented by omega and which is a function of E. no n, v and E. So n, v and E, it is maximum. We have discussed lots about in the last class, তাই না কেন ম্যাক্সিমাম অফ ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে গিয়ে ঠিক আমাদের জেনারেল লাইফ দিয়েও কিছু এক্সপ্লেন করা হয়েছিল যে ওমেগা ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম. উই হ্যাভ ফাউন্ড আউট দিস ইনফরমেশন, দিস ওয়ান, অ্যান্ড উই হ্যাভ অলসো ডিরাইভড ওয়ান রিলেশন, ওয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল বেসিস টু ডিফাইন দ্য ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন অফ দ্য সিস্টেম. কী ছিল সেটা? একটা রিলেশন পেয়েছিলাম, Del ln omega by del E equals to beta. ও নট বাই, মনে রাখবি it is not dy by dx, এটা কিন্তু dy by dx নয়, it is either dy dx or ddx of y. Okay, so we have found out in terms of beta 1 is equal to beta 2. This is the one of the condition to represent the equilibrium of a system, right? What is the beta? Beta in equilibrium, if I say equilibrium, we have considered only energy. When we have found out this relation, we have considered energy can be exchanged between the two systems, A1 and A2. যখন আমরা দুটো সিস্টেম নিয়েছিলাম না, দিয়ে একটা কম্পোজিট সিস্টেম বানানো হয়েছিল. একটা সিস্টেম ছিল আমাদের A1 which was represented by N1, V1, E1, and there was another system A2 which was represented by N2, V2 and E2. যখন দুটো সিস্টেমকে আমি থার্মাল কন্ট্যাক্ট করেছিলাম, আচ্ছা আচ্ছা, সো লেটস চেক ইজ ইট ভিজিবল অর নট. ওকে, সো ইফ উই make a composite system by this two subsystems, and what we have considered energy is only the variable parameters here, and from there we have found out beta 1 is equal to beta 2 which represent the equilibrium condition. আর বিটাটা কি ছিল বল, এর এক্সপ্রেশনটা del ln yes ln omega del E, where n and v constant, number of particles and the volume was fixed. Okay, similarly we can make two more relations to represent the total thermodynamical equilibrium of a system. এখন যে থার্মোডাইনামিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম, দিস ইজ ইকুইলিব্রিয়াম বেসড অন দ্য এনার্জি, যে আর এনার্জি এক্সচেঞ্জ দুটো সাবসিস্টেমের মধ্যে হবে না. ফ্রম দ্যাট কনসিডারেশন উই হ্যাভ ফাউন্ড আউট বিটা 1 ইজ ইকুয়াল টু বিটা 2, রাইট? ইফ উই কনসিডার দেয়ার ইজ এ ভলিউম এক্সচেঞ্জ, যদি আমি মনে করি দুটো সাবসিস্টেম এরকম করলাম যে এরা ভলিউমটাকে চেঞ্জ করতে পারে, দেন দ্য ভ্যারিয়েবল প্যারামিটার ইজ ভি, অ্যান্ড just following the same steps by which we have got this beta 1 equal to beta 2, if we follow the same steps we will get another relation, another parameter. This should be equal. সেই প্যারামিটারটাকে আমি আর স্টেপসগুলো করছি না, সেই প্যারামিটারটাকে আমি লিখতে পারি it is eta 1 is equal to eta 2. What is the eta then? Eta is nothing but, এটা লেখ, eta is equal to, it will be at equilibrium, obviously at equilibrium. At equilibrium means in this case we have considered V is variable, okay, where N and E constants. Clear? So eta at V is equal to V bar, that means it represents the equilibrium condition. It is del ln omega, কার রেসপেক্টে এখানে ইয়ে হবে, ভলিউমের রেসপেক্টে, যেটা ফিক্সড থাকবে তার রেসপেক্টে, del V
and this is n and e constant, right? This is the expression for eta. So eta 1 will be del ln omega 1 del ln omega del v1 omega 1 del v1 is equal to del ln omega 2 del v2, right? Similar like beta 1 equal to beta 2. And there may be another parameter. Key parameter hote pare kon variable respect n. There may be a possibility these walls are not rigid, okay? Jodi wall gulo rigid na hoy tale there may be possibilities of particle exchange, je ekhane mone kor এখানে অক্সিজেন গ্যাস আছে, এখানে অক্সিজেন গ্যাস থাকতে পারে, বা এখানে অক্সিজেন গ্যাস আছে, এখানে নাইট্রোজেন গ্যাস আছে, there may be a possibilities of exchanging their particles. So if I consider this exchange, how long it will take place, কতক্ষণ পর্যন্ত এক্সচেঞ্জ চলবে, up to equilibrium. When it reach equilibrium condition there will be no more exchange. প্রকৃতি বোঝা যাচ্ছে তো? তাহলে সেক্ষেত্রে সেই ইকুইলিব্রিয়ামটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য we will get another parameter which is represented by xi, যেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি xi দিয়ে. সো ফর দ্যাট কন্ডিশন xi1 উইল বি xi2, রাইট? এন্ড হোয়াট উইল বি দ্য xi? তোরা নিজেরাই তৈরি করতে পারি, বল xi কি হবে? del ln omega del n. Yes, their v and e will be constant. So in a single word, if it is asked that can you write the equilibrium condition of two systems or a single system, right, from the statistical point of view, then to represent the equilibrium condition of a system, beta 1 equal to beta 2 must be eta 1 equal to eta 2 and xi1 equal to xi2. Now we would like to find out what are the physical meanings of this beta, eta and xi. এগুলো কি কোনো থার্মোডাইনামিক্যাল প্যারামিটারের সঙ্গে রিলেটেড? ক্যান উই ডিফাইন দিস প্যারামিটার্স? উইল লার্ন দ্যাট ওয়ান। যে বিটা মানেটা কি অ্যাকচুয়ালি আমরা বলে দিচ্ছি, যদি বিটা এই দুটো সিস্টেমের ক্ষেত্রে বিটা 1 ইকুয়াল টু বিটা 2 তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম, তাহলে বিটাটা অ্যাকচুয়ালি কি, কোন জিনিসটা আমার দুটোর ক্ষেত্রে এক হলে আমরা বলবো এটা ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন আছে। তাহলে উই মাস্ট হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ দ্য বিটা রাইট নাও, ঠিক আছে? তাহলে দেখা যাক ফার্স্ট আমি বিটাটা কি, তারপরে ইটাটা কি, তারপরে জাইটা কি দেখব। প্রত্যেকটা আগের দিন আলোচনা করছিলাম যে প্রত্যেকটা টার্ম যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় না স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সে, মানে এই সাবজেক্টটাতে আর চিন্তা করতে হবে না। এই সাবজেক্টটাতে খুব কম্পিটিটিভ এক্সামের রেসপেক্টে এটা খুব স্কোরিং সাবজেক্ট, আর প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড সাবজেক্ট হিসাবে একদম বলা যেতে পারে একদম প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড সাবজেক্ট। সো এটা আর এই খুব ইন্টারেস্টিং আনসার। তাহলে ফার্স্ট আসছি আমরা হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য বিটা। তাহলে বিটা বলতে কী বোঝাচ্ছে এই বিটা সম্পর্কে আলোচনা করবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমরা কি পেলাম সেটা আমরা বিটা ইজ ইকুয়াল টু যেটা পাচ্ছি অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম, অবভিয়াসলি ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে, যে ডেল ln ওমেগা অ্যান্ড ডেল ই ওয়ার n অ্যান্ড v কনস্ট্যান্ট, রাইট? আচ্ছা, এই নিউমারেটরটা উপরের যে টার্মটা এটা কি কোনো প্যারামিটার? ওমেগাটা কি? ওমেগা ওমেগা total number of microstates, that means it is a number, right? So that means numerator is a constant, it is dimensionless, তাই না? নাম্বার ইউনিটলেস, কিন্তু নিচটা কি? এনার্জি। সো হোয়াট উইল বি দ্য পসিবল ডাইমেনশন অফ বিটা? বিটার ডাইমেনশন কি হতে পারে? ইয়েস, রেসিপ্রোকাল অফ এনার্জি। সো দ্য লেখো যে পসিবল ডাইমেনশন, সো দ্য ডাইমেনশন অফ বিটা, না না এটা লেখো, বিটা হ্যাজ এ ডাইমেনশন অফ রেসিপ্রোকাল অফ এনার্জি। বিটা হ্যাজ এ ডাইমেনশন অফ রেসিপ্রোকাল অফ, যা নিজেদের ভাষায় যেটা মনে হয় সেটা লিখে নিস। তার মানে অ্যাকচুয়াল হচ্ছে বিটা কন্টেন্স অ্যান্ড ডাইমেনশন হুইচ ইজ দ্য রেসিপ্রোকাল অফ এনার্জি, রাইট? আচ্ছা, বিটাটাকে আমরা যেহেতু এটা রেসিপ্রোকাল অফ এনার্জি, বিটাটাকে আমরা এইভাবে ডিফাইন্ড করছি। কীভাবে ডিফাইন্ড করছি দেখো তো, এটাকে আমরা ভাবছি যে ইট ইজ সামহাউ রিলেটেড এ ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি টি। টিটা কি এখন আমি জানি না, ঠিক আছে? ডিফাইন করছি। এটাকে দুরকমভাবে প্রুভ করা যায়, যে বিটার আমি অ্যাকচুয়াল এক্সপ্রেশন পাবো সেটাকে দুটো ওয়েতে প্রুভ করা যায়। একটা ফার্স্ট ওয়ে দেখাচ্ছি, সেকেন্ড ওয়ে এখন দেখাবো না। আচ্ছা, বিটা
সামহাও মনে করছি, কারণ বিটাটা কি আমি জানি না, এক্সপ্রেশনটা জানি না, একটা ইনফরমেশন আমি এখান থেকে পেয়েছি, ইট ইজ রেসিপ্রোকাল অফ এনার্জি, ডাইমেনশনাল ইট ইজ রেসিপ্রোকাল অফ এনার্জি, রাইট? সো বিটা ইজ সামহাও রিলেটেড টু টি, যেখানে টিটাকে আমরা মনে করছি ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি, লিখে রাখো, ইট ইজ টি হোয়ার টি ইজ ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি। তাহলে বিটা যদি টি এর সাথে রিলেটেড হয়, যেটার কিন্তু কোনো ডাইমেনশন নেই, তাহলে আরেকটা কোয়ান্টিটি থাকতে হবে যার ডাইমেনশন, এনার্জির ডাইমেনশন রেসিপ্রোকাল হতে হবে। তাহলে আমি বিটাকে এইভাবে ডিফাইন করছি যে বিটা ইজ ইকুয়াল টু কে টি। তাহলে কে একটা আলাদা কনস্ট্যান্ট, কে একটা কনস্ট্যান্ট, কিন্তু তার একটা ডাইমেনশন থাকবে। কি ডাইমেনশন থাকবে? ডাইমেনশন শুড বি 1 বাই ডাইমেনশন অফ এনার্জি। তাহলে লেখো এখানে কে ইজ অ্যানাদার constant of dimension reciprocal of energy, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এইখানে আমি যে ইকুয়েশনটা দিয়েছি এটাকে মনে করো 1 নম্বর ইকুয়েশন। এই 1 নম্বর ইকুয়েশনে এটাকে ইউজ করো, বিটা ইজ ইকুয়াল টু কেটি ইউজ করো, ঠিক আছে? তাহলে কেটি is equal to del ln omega del e আর nv লিখলাম না? আচ্ছা, এখানে একটু অন্যভাবে, আমরা তো বিটাকে ইয়ে করতে চাইছি না, বিটার থেকে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটাকে এক কাজ করো, সরি একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে। বিটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা করছি কেটি, যেখানে লেখো যে কে এর ডাইমেনশন হচ্ছে এনার্জি ডাইমেনশনের সঙ্গে সমান। লেখো, আমরা আমাদের রিলেশনটা একটু ভুল হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে বিটা ইজ ইকুয়াল টু, আমরা লিখতে চাইছি যে কেটি ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই বিটা, কেটি is equal to 1 by beta. We are defining this relation যেখানে k এর ডাইমেনশন, where the dimension of the key is the dimension of energy, তাহলে 1 by beta এর সঙ্গে রিলেটেড হচ্ছে, ঠিক আছে? যেখানে তোমরা লেখো যে k এর ডাইমেনশনটা কিন্তু এটা একটা পজিটিভ কনস্ট্যান্ট এবং যার ডাইমেনশন এনার্জি ডাইমেনশনের সঙ্গে সমান। ওকে, সো নাও if we use here this one, so from there we can find out that 1 by t is equal to k beta, right? or beta is equal to 1 by kt, যাই হোক লেখানো, এখানে আমরা এই বিটার রিপ্লেসমেন্ট এখানে করছি। তাহলে বিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 by kt, kt is equal to del ln omega del e, or from there 1 by t is equal to 1 by t is equal to কি আসছে ওখানে k মাল্টিপ্লাই করব, k del ln omega del e। আচ্ছা, এটাকে আমরা লিখছি 1 by t is equal to k is a positive constant, so we can take k here, del k ln omega, so del k ln omega del e, and this is equal to del s del e at constant n and v. So what is the s then? S is equal to k ln omega. This is also defined, we have taken this relation, this is also defined. Okay, so what we have defined, s is equal to k ln omega. Actually Boltzmann first stated about this equation. Boltzmann প্রথম বলেছিলেন এই ধরনের একটা ইকুয়েশন যেখানে s টা হচ্ছে এন্ট্রপি, ইউ মাইট রাইট হিয়ার s is entropy of the system, entropy of the system, এটাকে বোল্টজম্যান ফার্স্ট বলেছিলেন। আর প্ল্যাঙ্ক হি হ্যাজ রিডিউস দিস রিলেশন, প্ল্যাঙ্ক এই রিলেশনটাকে এস্টাবলিশ করেছিলেন। সো we have taken this definition and we have used, so from there we have got a definition of temperature.
this T is nothing but right now it is a temperature. So write down here 1 by T. This is a very important relation which is del S del E at constant N and B. So can anybody tell me that why this relation is so important and what is the statistical basis for that relation? দেখ এখানে কি we can derive the temperature if we know the entropy. ভালো করে লক্ষ্য কর, if we know the entropy of the system we can derive the temperature. How could we know that entropy? From that relation. So if we know the omega is a purely statistical things. So if we know the number of microstates of a system, we can directly find out what is the entropy of the system. And if we know the entropy of the system, we can find out the thermodynamical parameter temperature from there. Macroscopic. It is the microscopic things, it is the macroscopic things, it is the statistical things, it is the thermodynamical things. So it is a bridge between these two things. Later on we will also prove that is this relation is true or false. ঠিক আছে, এটাকে এস্টাবলিশ করেছিলেন প্ল্যাঙ্ক যে এর থেকে তাহলে কনভার্সলি we can also have to produce several thermodynamical parameters from this omega. যদি আমরা ওমেগা জানি, যদি এই রিলেশনটা ট্রু হয় তাহলে if we know the omega then we can find out the entropy, and with the entropy there are relations with other thermodynamical parameters just like the temperature. Sir, in thermodynamics, definition of temperature comes from zeroth law of thermodynamics. Like, हाँ, zeroth law of thermodynamics is क्या है zeroth law of thermodynamics? If A, B, C, three systems, if A is equilibrium with B, related to B and B is C, then A should be C. This is the thermodynamical equilibrium, right? And from there we can define the what is the temperature, what is the meaning of the temperature from the thermodynamical point of view. But this is the actual definition we can think. And what is the relation now? What is the beta? Beta is related to the temperature. Beta is equal to 1 by kT. Okay, yeah, here we have taken this one 1 by kT, right? আচ্ছা, আরও ইন্টারেস্টিং জিনিস আসতে চলেছে ফ্রম দ্যাট রিলেশন উই উইল প্রুভ ফ্রম দ্যাট রিলেশন টু থার্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। মনে করে রাখ হোয়াট ইজ দ্য থার্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল তো মনে আছে নাকি? এক্ষুনি প্রুফ হবে এবং সারা জীবনে ভুলবি না থার্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স কি, ঠিক আছে? ও আচ্ছা, আগে ওটা আলোচনা করিনি থার্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স, তারপরে ইটা এবং জাইয়ের ফিজিক্যাল মিনিং দেখব, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আসছি আমরা হোয়াট উই হ্যাভ ফাউন্ড আউট দ্য বেসিক রিলেশন এস ইজ ইকুয়াল টু কে এল এন ওমেগা, রাইট? আচ্ছা, আমাকে একদম কুইকলি বল হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেটস, ভেরি কুইকলি হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ মাইক্রোস্টেটস, number of microstates. If I am considering a thermodynamical system, if it is number of particles V and energy is represented by these thermodynamical parameters, let's say at that moment number of particle is fixed, volume is fixed, and energy, this system, this macro system at any time, মনে কর এই মুহূর্তে এই সিস্টেমটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে 1 জুল এনার্জি দিয়ে। So this energy is a macro state of the system. So what is the concept of number of microstates? কারণ সবসময় এই কনসেপ্টটা দিস ইজ দ্য ব্যাকবোন, এই কনসেপ্টটাকে সবসময় তোমার মাথার মধ্যে রাখতে হবে। বলো, কোনো একটা সিস্টেম যখন আমরা when we are working with a thermodynamical system, we always represent the system by some thermodynamical parameter. Right now at that time let's say this সিস্টেম, এটাকে মনে করতে পারো একটা এলপিজি গ্যাস, এবং এলপিজি গ্যাসে যার এনার্জি হচ্ছে 1 জুল। সো হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেট? কনসেপ্ট, আই এম নট আস্কিং দ্য নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেটস, হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট? বলো। The number of ways the particle will be distributed inside the system so that the total energy is 1 joule. Very good. That means this is the way by which we can distribute this 1 joule of energy over this number of n number of particles. যেমন হতে পারে যে একটা পার্টিকেল, আমি যদি তিনটে পার্টিকেল ধরি, যে তিনটে পার্টিকেল আছে, একটা ধরো 0.5 জুল আছে এনার্জি, আরেকটা ধরলাম আমি 0.2 জুল এনার্জি আছে, আরেকটাকে ধরলাম আমি 0.3 জুল এনার্জি আছে। সো দেন ইট গিভস ইউ 1 জুল, রাইট? সো ইন দিস ফ্যাশন উই ক্যান জেনারেট লটস অফ ডিফারেন্ট মাইক্রোস্টেটস। কি রে প্রকৃতি,
তাহলে দিস আর দ্য ডিফারেন্ট মাইক্রো স্টেটস, দিস আর দ্য ডিজেনারেট স্টেটস অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়ান্টাম মেকানিক্স ফর দ্য সেম এনার্জি. These states can be represented by several wave functions. If I am considering the quantum mechanics, this is the same thing, same idea will be there. Is it clear? So this is the concept of number of microstates omega. এখন মনে কর, ঠিক আছে, যদি এন্ট্রপি ইন এ কনভেনশনাল ওয়ে, হাউ দিস এন্ট্রপি ইজ ডেসক্রাইবড, এন্ট্রপিকে কীভাবে ডেসক্রাইব করা হয় সাধারণভাবে? এন্ট্রপি মানে হোয়াট ইজ দ্য ফিজিক্যাল মিনিং অফ দ্য এন্ট্রপি? এক কথায় ডিসঅর্ডারনেস. ডিসঅর্ডারনেস, যদিও অ্যাট প্রেজেন্ট এই ডিসঅর্ডারনেস ব্যাপারটাকে থেকে আরও নতুন কিছু ভাবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু আমরা সেই পুরনো কথা ধরে নিই মনে হচ্ছে এন্ট্রপি রিপ্রেজেন্ট দ্য ডিসঅর্ডারনেস অফ দ্য সিস্টেম, তাই না? আর এন্ট্রপি কি নেগেটিভ হতে পারে? এন্ট্রপি ইজ অলওয়েজ ইনক্রিজিং, এন্ট্রপি ইজ অলওয়েজ পজিটিভ, কিন্তু মডার্ন ডেতে দেখা যায় কিছু ক্ষেত্রে এন্ট্রপি ইজ নেগেটিভ, আলাদা ব্যাপার, রিসার্চের ব্যাপার, ঠিক আছে? তাহলে এন্ট্রপি আমি ধরে নিলাম ইটস এ পজিটিভ, জিরো মিনিমাম ভ্যালু হতে পারে জিরো, অ্যান্ড দেন আচ্ছা এন্ট্রপিকে কি আমরা ডিক্রিজ করতে পারি? কোনো প্রসেসে এন্ট্রপিকে তুমি ইনক্রিজ করতে পারো, ডিক্রিজ করতে, যেমন মনে করো একটা গরম জল নিচ্ছি, একটা ধরো একটা কন্টেনার আছে, কন্টেনারের মধ্যে জল গরম হচ্ছে, এই জলকে যখন গরম করছে ডিসঅর্ডারনেস বাড়ছে, দ্যাট মিনস এন্ট্রপি ইজ ইনক্রিজিং. এবার জলকে যদি ঠান্ডা করি তাহলে কি এন্ট্রপি ডিক্রিজ করবে? কেন? রিভার্স তো, হিয়ার ইজ অলসো এন্ট্রপি ইজ ইনক্রিজিং. তার কারণ হচ্ছে এন্ট্রপি ইজ রিলেটেড টু দ্য মুভমেন্ট অর ডিসঅর্ডারনেস. যখন সে গরম হয়ে গেছে, ना ना वो नहीं, मान लो कि इवापोरेट भी नहीं हो रहा है, अच्छी तरह से समझ लो चीज़ को कि ये कंटेनर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, व्हेन इट इज रिलीजिंग एनर्जी दैट मीन्स इट इज इन डिस्टर्ब कंडीशन, एंड इट इज अगेन व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट्स it is in the disturbed condition. So this is another process of disturbance. When you are just boiling the water, it is one type of disturbing. When it is cooling water, this is also disturbing things. So that's why in this universe each and every work is always creating certain entropy. If I am making noise, I am creating the entropy, and entropy is will be ever for this universe. এটা কখনো ধ্বংস হবে না. That means each and every day, each and every time, entropy is increasing, disorderness is increasing of this universe. This is clear? So now, from the statistical point of view, is there any possibilities that when this S will be 0? এই ইকুয়েশনটাকে দেখে বল যে এই ইকুয়েশনটা কি এমন করলে S 0 হয়ে যাবে? Omega is 1. Omega is 1. If omega is 1, right? What is the physical meaning of the omega is 1? Only possible states. Only one. Very good. This represent the unique states. একটা স্টেট আছে মানে সিস্টেম, although it is containing n number of particles, right, but it will only show only one state, there will be no other states. When is this possible? কখন কোনো সিস্টেম একটা স্টেটেই থাকবে আর কোনো স্টেটে থাকবে না? মনে করো কোনো সিস্টেমের গ্রাউন্ড স্টেটেই থাকবে, ইয়েস, at 0 Kelvin, at 0 Kelvin, when the absolute temperature, সব কিছু ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে দুনিয়ার, ফ্রিজ হয়ে গেলে, আচ্ছা সবটি যদি ফ্রিজ হয়ে যায় এনার্জি কত হতে পারে? এনার্জি কি 0 হয়ে যাবে? যেমন একটা যদি হারমোনিক অসিলেটরের মিনিমাম কত হয়? হাফ এইচ ক্রস ওমেগা, এটাকে কি বলা হয়? 0 পয়েন্ট এনার্জি। সেই এইটাই হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিউটি, যেখানে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অনুযায়ী ভাবা হতো যে ইফ উই ক্যান রিচ at t is equal to 0 Kelvin, the universe will not be there, the energy should be 0, there will be no motion, but যে ইউনিভার্সকে তৈরি করেছে সে একটা এনার্জি বীজ রেখে দেবে সেখানে। সো at 0 Kelvin the system will possess only a unique state, only if we consider this system is represented by energy, it will remains in its ground state energy, right?
দিস ইজ নাথিং বাট দ্য থার্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্স। থার্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্স কি বলছে এবার আসি, ইফ টি টেন্স টু 0 কেলভিন, ইফ টি টেন্স টু 0 কেলভিন, টেন্স টু নট 0, then entropy of the system tends to a constant value. আরেকবার শোন, যদি টেম্পারেচার, এই সিস্টেমটা টেম্পারেচার আমরা ধীরে ধীরে কমাতে থাকি এবং টেন্স টু 0 কেলভিন হয়, তাহলে এস এর যে এন্ট্রপি, এস টেন্স টু এ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এস নট, রাইট? ক্লিয়ার? at 0 Kelvin, at 0 Kelvin, this S will be the minimum. So tends to at 0 Kelvin, S will be minimum. What is the minimum value of S? 0. When is it possible? And at that moment the system will be in a single unique state. This is the third law of thermodynamics, right? So we have recovered the third law of thermodynamics from this great relation between the thermodynamics and the statistical mechanics. বল কারোর কোনো ঠিক আছে? তাহলে ফ্রম দ্য তাহলে একটা আমাদের সাকসেস হয়ে গেল যে ইয়েস দিস রিলেশন মাইট বি দ্য ট্রু রিলেশন, ইট মাস্ট নট বি রং রিলেশন প্রপারলি, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্যাট থিংস। তাহলে এখান থেকে আমরা কি কি কনসিডার কি পেলাম? দ্য রিলেশন, হোয়াট ইজ দ্য বিটা, and we have generated the third law of thermodynamics from this relation. Now we will like to know what is the meaning of eta and xi. নিজেরাই করতে পারবি। এবার আসছি আমরা ইটাতে। at equilibrium, always remember that এটা কিন্তু সবসময় আমরা যখন সিস্টেমটাকে আলোচনা করছি it is at equilibrium condition. So at equilibrium eta is equal to বল del ln omega del v n and e. This is eta, right? Okay. আচ্ছা, এই ইটাটা in terms of any thermodynamical parameter, what we can write? ইটার সঙ্গে কোনো থার্মোডাইনামিক রিলেশন আমরা করতে পারবো কি? এন্ট্রপির কোনো রিলেশন, ইটা ইজ ইকুয়াল ইটা, ক্যান উই এক্সপ্রেস ইটা ইন টার্মস অফ এন্ট্রপি? অত দূর যেতে হবে না, আমরা তৈরি করব, কিচ্ছু মনে রাখার দরকার নেই। উই হ্যাভ দ্য রিলেশন এস ইজ ইকুয়াল টু কে এল এন ওমেগা, রাইট? সো হোয়াট ইজ দ্য এস বাই কে? ইট ইজ এল এন ওমেগা। সো এল এন ওমেগা ইজ নাথিং বাট ডেল এস ডেল ভি। যদি এইটা মনে রাখা যায় আর এটা মনে থাকবেই, তাহলে কোনো রিলেশন থার্মোডাইনামিক্সের যে এত জটিল জটিল রিলেশন আমাদেরকে আর মেমোরাইজ করতে হবে না, সব রিলেশন। তারপরে নেক্সট দুটো এমন রিলেশনের কথা আমরা বলবো যেগুলো বলা হয় স্ট্যাটিস্টিক্স এবং থার্মোডাইনামিক্সের বেসিক রিলেশন। ওই দুটো রিলেশন থেকে গোটা স্ট্যাটিস্টিক্স থার্মোডাইনামিক্স সব মনে থাকবে, আসবো পরে। এইবার আসছি, তাহলে এটা গেলে এটাকে 1 নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে রেখে দাও, এটা ইটা ইজ ইকুয়াল টু দিস ওয়ান। এইবার যদি আমরা ফার্স্ট ল আর সেকেন্ড লকে একসঙ্গে কম্বাইন করে লিখি, এরকম একটা রিলেশন পাই না? ডিই, ডি মিনস আই এম নট রাইটিং ইউ ইন প্লেস অফ ইন্টারনাল এনার্জি ইউ, আই এম রাইটিং ই। ডি ইজ ইকুয়াল টু টিডিএস মাইনাস পিডিভি প্লাস মিউ ডিএন। তোরা এরকম রিলেশন পড়েছিস? বিকজ উই হ্যাড ডিকিউ ইজ ইকুয়াল টু ডিইউ প্লাস পিডিভি, ডিইউ মিনস হেয়ার ডিই ইন্টারনাল এনার্জি, যেটা ডিইউ ছিল আমি সেখানে এটাকে ডিই লিখছি, ঠিক আছে? আর ডিকিউ সমান টিডিএস, দুটোকে কম্বাইন করলে আমরা আসছি টিডিএস মাইনাস পিডিভি প্লাস মিউ ডিএন। হোয়াট ইজ দ্য মিউ? বাকি সবগুলো তোরা জানিস। হোয়াট ইজ দ্য মিউ? হোয়াট ইজ দ্য মিউ? মিউ ইজ দ্য কেমিক্যাল পোটেন্সিয়াল। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস ওয়ান? কেমিক্যাল পোটেন্সিয়াল মানেটা কি? হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট? দেখ, chemical potential is related to the energy of the system. It is also related to the energy of the system because left hand side is the energy. কি ধরনের এনার্জি না, যখন কোনো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয়, when there is a chemical reaction or if there is a phase change of the system, তখন কি হয়? if there is a exchange of number, sorry not exchange, if there is a change of number of particles,
কোনো রিয়েকশানে যদি নাম্বার অফ পার্টিকেলসের চেঞ্জ হয়, এন এর যদি চেঞ্জ হয়, নাম্বার অফ কোনো সিস্টেমকে আমরা এন ভি ই পি এটসেট্রা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, যদি ডিউরিং দ্য কেমিক্যাল রিয়াকশান হতে পারে অনেক সময় নাম্বার অফ পার্টিকেলসের চেঞ্জ, ফেজ চেঞ্জের সময় যেমন হচ্ছে ইভাপোরেট করছি, কিছু পার্টিকেলস ইভাপোরেট হয়ে চলে গেল, বা হচ্ছে কুল ডাউন করছি, কি ফেজ চেঞ্জ হচ্ছে, জল থেকে বরফ হচ্ছে, বরফ থেকে আবার যদি জল করছি, জল থেকে যদি আবার গ্যাস করছি, if there is a loss of number of particles or gain of the number of particles during any chemical reaction, at that moment the absorbance of the energy or releasing of the energy is represented by this parameter mu. That's why it is known as the chemical energy, and chemical energy is related to the n, that's why it is with the mu dn. Is it clear? এই ইকুয়েশনটিকে একদম ফাদার ইকুয়েশন হিসাবে একদম মনে রাখবে, ঠিক আছে? সব জায়গায় এই ইকুয়েশনটা কাজে লাগবে। আচ্ছা, ইটা ইজ সামহাউ রিলেটেড উইথ ডেল এস ডেল ভি, তার মানে দ্যাট মিনস ইট ইজ ডিফারেন্সিয়েটেড উইথ রেসপেক্ট টু ভি। এই ইকুয়েশনটাকে ভি এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করে দাও, ডেল ই ডেল ভি, রাইট? আচ্ছা, আমি এমন একটা সিস্টেম নিয়েছি, কি ধরনের সিস্টেম নিয়েছি? যখন ইটা নিয়ে আলোচনা করছি তখন তার এন আর ই কনস্ট্যান্ট, অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট ওয়ান। when I am discussing about eta, then number of particles and the energy is constant. Okay, right hand side T del S del V at constant, we can write here also at constant n e, তাহলে সুবিধা হবে n e minus P del V is 1 plus mu del n del V at constant n e. Left hand side কি হবে বলো? del V at constant n and e. ভালো করে now use the mathematical knowledge. This is the differentiation with respect to volume where energy is constant. Constant এর ডেরিভেটিভ কি হয়? 0. এটা তো 0। আচ্ছা, এটা হচ্ছে t যেমন আছে, আর কিছু করার নেই, del s del v at constant n e, এটা মাইনাস p, এটা কি হবে? del n del v, again 0 because n is constant, so it is 0. So from there can we find out what is the del s del v? So from there del s del v কি বলতো? At n and e it is p by t, so this is p by t, right? So now what is the eta? So eta is p by t, beta was 1 by kt, eta is p by t, and eta is also del s del v. Okay, if eta is equal to del s del v, this is nothing but p by t. If we know the entropy, we can also find out the pressure, everything, because pressure is equal to eta t. What is the eta? Del s del v. What is the t? It is del e del s, reciprocal, ঠিক আছে? Okay, so now similarly find out what is the xi. এই ইকুয়েশনটাই লাগবে। কি রে, এই সাবজেক্টটা বোরিং বলে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, যে কোনো সাবজেক্ট যদি বুঝে বুঝে পড়া হয় তাহলে আর সেটা বোরিং থাকে না। তাহলে যাই যখন আমরা করব, যাই ইজ ইকুয়াল টু অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম ডেল এল এন ওমেগা ডেল এন অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভি অ্যান্ড ই, তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ইট ইজ নাথিং বাট কে del s, একবারে করলাম del n, it is v and e from the relation s is equal to k ln omega, right? তাহলে এখানে আমাদের করতে হবে কি, n এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট। হ্যাঁ, তাহলে n এর রেসপেক্টে করো, তাহলে এটা হবে 0, আর করছি না, ডাইরেক্ট লেফট হ্যান্ড সাইড উইল বি 0, del e del n, n is e is constant, so it is 0, t del s del n at constant v and e, এটা তো 0 হবে কারণ v is constant here, so 1 by k হবে, কেন 1 by k হবে? so ln omega s is equal to k s by k, হ্যাঁ 1 by k, sorry 1 by k,
তাহলে ওইখানে পি ইজিক্যাল টু 1 বাই কে পি বাই কেটি হবে না, এটা সমান দেয়ার মাস্ট বি অন কে। দেখো একটা মিস্টেক হয়েছে। সো পি ইজ ইকুয়াল টু সরি নট পি, এটা ইজ ইকুয়াল টু পি বাই কেটি। এটা ঠিক করে নিস, এটা ইজ ইকুয়াল টু পি বাই কেটি। হ্যাঁ ঠিক ধরেছিস, এটা 1 বাই কে। ওকে, অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মিউ, বিকজ ডেল এন রেসপেক্টে 1 ওটা মিউ। সো ফ্রম দেয়ার we can find out del s del n is equal to minus mu by t. So from there xi is equal to 1 by k minus mu by t, so it is minus mu by kt. So this is the expression for another relation which represent the system is under thermodynamical equilibrium condition. তাহলে পরপর পরপর যা যা পেলাম আমি একবার লিখে দিচ্ছি এখানে। আমরা পেলাম বিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই কেটি, সো অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম, সো অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম বিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই কেটি। এখানে ক্যাচ করছে তো? আচ্ছা, অ্যান্ড ইটা ইজ ইকুয়াল টু বল পি বাই কেটি, অ্যান্ড আর কি ছিল জাই, জাই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস মিউ বাই কেটি। অ্যান্ড হোয়াট উই হ্যাভ অলসো ফাউন্ড আউট 1 বাই টি ইজ ইকুয়াল টু ডেল এস ডেল কি ছিল, ই ছিল নিশ্চয়ই। অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট টেম্পারেচার উইল বি রিলেটেড টু দ্য এনার্জি। তাহলে আর মনে রাখতে হবে না, মুখস্থ করতে হবে না। টেম্পারেচার উইল বি রিলেটেড টু দ্য এনার্জি। আর প্রত্যেকটা থার্মোডাইনামিক্যাল প্যারামিটার্স পি ভি টি we can generate from the entropy. So numerator will always be del S. Now think about that this parameter is related with which parameter? Temperature is related with energy, so it will be del S del E, right? Which will be constant of V and N. Now P by T, actually P by not P by KT was eta, right? So I am writing P by T. K is multiplied, so will be del S, and P somehow will be related to the P is related to the eta. Eta means volume, so denominator will be del V, and N and E will be constant. Similarly তোরা একটাংশে বলতে পারবি মিউ বাই টি যদি আমি রিলেশন করি, কারণ টিটাকে রাখতে হবে, নাহলে টিকে ওইদিকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। মিউ বাই টি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থাকবে ডেল এস ডেল এন at constant VE. তাহলে দেখ, if I know the entropy কোথা থেকে জানতে পারবো? KLN ওমেগা। দ্যাট মিনস আমাদের পুরো স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সের একটা পার্টই হচ্ছে হাউ টু ক্যালকুলেট দিস ওমেগা। ওমেগাকে আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করবো, এটাই হচ্ছে আমাদের বিশেষ। তাহলে if we know the omega, then we can find out the entropy. If we know the entropy, we can find out the PVD, mu, everything. Not only that, we can also find out the Helmholtz free energy. Helmholtz free energy রিলেশনটা কি বলতে কি মনে আছে? সাধারণত হেলমোটজকে মনে এ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা, তাই না? ই মাইনাস টিএস, যদি মিস্টেকও হতে পারে, ই মাইনাস টিএস। তারপর গিবস ফ্রি এনার্জি ছিল জি ইজ ইকাল টু ই প্লাস পিভি। হ্যাঁ, ওটা দিয়ে হচ্ছে এনথালপি এইচ। আচ্ছা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি রিলেশনগুলো, এটা না, হ্যাঁ, A plus PV, it is A plus PV. A plus PV means actually E minus TS plus PV, that is mu n. Directly it is related with the mu n. So if you know the mu এখান থেকে পেয়ে যাবে, mu পেয়ে গেলে তুমি এই যে এখান থেকে mu পেয়ে যাবে, mu পেয়ে গেলে তুমি Gibbs free energy পেয়ে যাবে। Gibbs free energy is a very important for material scientists, not only for material. Gibbs free energy physical meaning মানে অ্যাপ্লিকেশন জানা আছে? Gibbs free energy বেসিক্যালি কোনো অক্সাইড মেটেরিয়ালস স্টেবিলিটিকে রিপ্রেজেন্ট করে। যে অক্সাইড মেটেরিয়ালের গিবস ফ্রি এনার্জি যত বেশি নেগেটিভ, দিস মেটেরিয়াল ইজ সো মাচ স্টেবল। যেমন Al2O3, এটা যে Al2O3 ফর্ম করবে, ইটস গিবস ফ্রি এনার্জি ইফ আই এম নট রং ইট ইজ নেগেটিভ মাইনাস 1580, এরকম একটা হতে পারে নাম্বার। এবার যদি আমি দেখি Al2O3 জায়গায় অন্য কোনো একটা অক্সাইড আরও বেশি স্টেবল অক্সাইড, তার গিবস ফ্রি এনার্জি আরও হাই হবে, নেগেটিভ উইথ নেগেটিভ।
যার নেগেটিভলি গিভস এনার্জি যত হাই সেই মেটেরিয়াল তত বেশি অক্সিজেনের সঙ্গে স্টেবল। সো স্টেবিলিটিকে গিভস এনার্জি ডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্ট করে। আচ্ছা, আরেকটা আছে এনথালপি আছে, এইচ ইজ ইকুয়াল টু ই প্লাস পিভি and this is G plus Ts. So if we know the entropy, then we can find out P, T, mu, everything. Then we can find the three major energy relations, that is Helmholtz free energy, Gibbs free energy, and the enthalpy. These are nothing but the energies. Okay, we can find out. We can also find out the specific Cp, Cv. পরে পরে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। Cp আচ্ছা পরে বলবো Cp, Cv সম্পর্কে, ঠিক আছে? তো এই হলো স্ট্যাটিস্টিক্যাল বেসিস অফ থার্মোডাইনামিক্স, রাইট? আজকে এইবার দেখবো যে আমরা যে এস ইজ ইকুয়াল টু কে এল এন ওমেগা নিলাম, এস ইকুয়াল টু কে এল এন ওমেগা, একটা তো আমরা দেখলাম দিস রিলেশন ক্যান নট বি ফলস রিলেশন বিকজ উই হ্যাভ রিজেনারেটেড দ্য থার্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স ফ্রম দেয়ার। ক্যান উই অ্যাপ্লাই দিস রিলেশন ডাইরেক্টলি টু এক্সপ্লেন সাম thermodynamical behaviors? For example, if I consider the ideal gas, কি কনসিডার করছি? আইডিয়াল গ্যাস। আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে PV is equal to nRT. We all know that this is a state equation. Can we prove this equation by considering this relation? Let's see it. ঠিক আছে, যদি আমরা এই রিলেশনটাকে আনতে পারি আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে ইউজিং দিস রিলেশন, then this relation is also true here. So let's try to do that one. আচ্ছা, ফার্স্ট আসছি সো এটাকে তোমরা হেডিং দিতে পারো দ্য আইডিয়াল গ্যাস, দ্য আইডিয়াল গ্যাস। Now we all know that S equal to, we will start from this basic relation, S is equal to K ln omega. Now the first target is how to calculate this omega. Can anybody tell me what will be the omega for a ideal gas which is inside a container of volume V and number of particles is N and energy is, let's say, E. At a particular moment, these are the parameters, these are not changing at that moment, right? এবার এর মধ্যে n number of particles আছে, and what we know, omega, which is a function of N, E and V. Now we are thinking that E is not changing. Okay, আমরা মনে করছি for the ideal gas, for that situation, E is not changing, so E is constant. So we can omit E from here, right, at that moment. And also we are considering number of particles are same. Okay, so we can also cut here. So now omega is a function of volume of the container, let's say that moment, right? So can anybody guess how this omega will be related to the V? Ln omega LP is some constant, is constant divided by P by T. P by T করবো, কিন্তু ওমেগাটা তো ক্যালকুলেট করতে হবে আমাকে, তবে তো আমি এস পাবো। আমি ওমেগা না পেলে আমি জানতে চাইছি যে ওমেগাটা কি করে ক্যালকুলেট করব। এইটা ওমেগা ফর আইডিয়াল গ্যাস আমি ইকুয়াল লিখছি, যদি একটা সাম কনস্ট্যান্ট থাকবে, ইট ইজ অ্যাকচুয়াল প্রপোর্শনাল টু ভি টু দি পাওয়ার এন। কি করে হলো, তাই তো? V is omega is a function of V, and for the ideal, if there are n number of identical particles, non-interacting particles. Ideal gas মানে কি? All are identical particles, they are non-interacting, তারা কোনো ইন্টারেক্ট করবে না, the energy is purely kinetic energy, সব ইয়ে আছে। এগুলো হচ্ছে আইডিয়াল গ্যাসের আমরা কতগুলো অ্যাসাম্পশনস ইউজ করে থাকি। সো হোয়াই দিস ওমেগা ইজ ভি টু দি পাওয়ার এন, আই উইল প্রুভ রাইট নাও। ঠিক আছে, কিচ্ছু প্রুফ নেই, ছোট্ট একটা কনসিডারেশন। দেখ, মনে কর এটা হচ্ছে আমার কন্টেনার যার ভলিউম হচ্ছে ভি, রাইট? আই এম কনসিডারিং দ্যার ইজ এ সিঙ্গেল পার্টিকেল, একটা পার্টিকেল আছে, এ সিঙ্গেল পার্টিকেল ইজ দেয়ার।
আচ্ছা সিঙ্গেল পার্টিকেলের ক্ষেত্রে ওমেগা ইজ কি নাম্বার অফ স্টেটস। এখন স্টেটটা কীভাবে চেঞ্জ হয়েছে, পার্টিকেলটা এখানে আছে একটা স্টেট হবে, পার্টিকেলটা এইখানে স্পেসের এখানে এলো আর একটা স্টেট হয়ে যেতে পারে, পার্টিকেলটা এখানে চলে এলো তিনটে স্টেট হতে পারে, এইভাবে। দ্যাট মিনস ওমেগা ইজ প্রপোর্শনাল টু ভি if I consider a single particle number 1, then omega, we can write omega is 1 e and v which is equal to v। করতে পারি কি পারি না বল, কোনখানটা অসুবিধা হচ্ছে পরিষ্কার করে বল, মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে যে খুব জটিল জায়গায় একদম ঢুকে গেছি, কোনখানটা অসুবিধা হচ্ছে না বুঝতে পারলে বল, আমি আবার বলবো। হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেটস, যেহেতু আমরা স্পেস নিয়েছি, ভলিউম মিনস স্পেস, সো হাউ ক্যান উই ডিফাইন দ্য নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেটস ইন টার্মস অফ স্পেস। স্পেসের মধ্যে যদি তার পজিশন পার্টিকেল চেঞ্জ করে, আগের দিনে আলোচনা করেছিলাম, তাহলে যদি পার্টিকেলটা এখানে থাকে এই মুহূর্তে, ভলিউম ভি ফিক্সড আছে, ধর পার্টিকেলটা এখানে আছে, এখানে এটা একটা স্টেট হবে, ভলিউমটা কি তার চেঞ্জ হবে, তার ম্যাক্রোস প্যারামিটারে কি কোনো চেঞ্জ হবে? পার্টিকেলটা কিছুক্ষণ পরে আমি ঘড়ি দেখছি তার ভলিউম চেঞ্জ হলো না, পার্টিকেলটা এখানে আছে, সেটা তো সেকেন্ড স্টেট, রাইট? সো দ্যাট মিনস এবার ভলিউমটাকে যদি আমি বাড়িয়ে দিই, সে আরও বেশি স্পেস পেয়ে যাবে, আরও বেশি নতুন নতুন মাইক্রোস্টেটসে তৈরি করতে পারে, আরও যদি জায়গা পেয়ে যাই, প্রত্যেকটা ফ্লিপেই তার একটা করে স্টেট দেবে সে মাইক্রোস্টেট। সো ইফ আই চেঞ্জ দ্য ভলিউম, if I increase the volume, number of microstates is also changing for a single particle. So that's why omega is proportional to V for a single particle. Now I am considering two particles. ঠিক আছে, single particle এর জন্য হলো। তাহলে now I am considering another particle, this black particle, particle number 2. They are independent. They are independent. এর জন্য কি হবে, ওমেগা 1 e v, এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিকেলের জন্য, ইট ইজ, আমি ধরলাম সাম কনস্ট্যান্টকে তুলে দেবো, কনস্ট্যান্টকে 1 ধরে, ইট ইজ বি। ফর দ্য সেকেন্ড পার্টিকেল ওমেগা, ফর দ্য সেকেন্ড পার্টিকেল ই ভি, ইট ইজ অলসো এগেন ভি, কারণ এই পার্টিকেলের উপর ওর নির্ভর করবে না, এও যেখানে খুশি থাকতে পারে, এই গোটা স্পেসটা তো তারও, রাইট? পুরো স্পেসটাকে সে যদি অকুপাই করতে পারে, ভলিউম যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয়, এর ক্ষেত্রেও নাম্বার অফ স্পেস আরও পেয়ে যাবে, মানে স্পেসটাকে আরও বেশি পেয়ে যাবে, নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেট বেড়ে যাবে। তাহলে এই দুটো পার্টিকেলকে নিয়ে যদি আমি সিস্টেম মনে করি, দেন হোয়াট উইল বি দ্য ওমেগা ফর দ্যাট ওয়ান? সো ওমেগা ইজ নাথিং বাট ওমেগা 1 EV ইন্টু ওমেগা 2, সরি এ ফার্স্ট অ্যান্ড ইট ইজ সেকেন্ড EV, রাইট? অ্যান্ড এটাকে আমি লিখতে পারি ওমেগা 2 EV, দুটো পার্টিকেলের জন্য ওমেগা 2 EV ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা 1 first EV, omega second, that means V into V, that is V square. So for ideal gas where particles are non-interacting, they are independent, then for two particles the number of microstates is V square, proportional to V square. So the n particles hoy P to the power n. Is it simple or complex things? Okay, so here it is proved that omega is V to the power n. Rest of the things is nothing but the mathematical work. ক্লিয়ার? ওকে, চলো এবার আমরা আর কি, তাহলে S is equal to K ln V to the power n, রাইট? নাও হোয়াট উই হ্যাভ, এখানে V আছে, এখানে S আছে, V আর S এর সঙ্গে কে রিলেশনে থাকে? প্রেসার। সো উইল টেক দ্যাট রিলেশন। দেখ, কোনো কিছু মনে রাখার দরকার হবে না, জাস্ট অবজার্ভ দিস ওয়ান। এখানে এন্ট্রপি আছে, ডান দিকে V আছে, তাহলে এমন একটা রিলেশন, আমি যদি 1/T নিই, ডেল S ডেল E রিলেশন হবে, কিন্তু P/T নিলে ডেল S ডেল V রিলেশন হবে, ইজ নট ইট? সো দেন উই নো দিস রিলেশন P/T সমান কি ছিল বল একটু? ডেল S ডেল V অ্যাট কনস্ট্যান্ট আমি ধরলাম এ নিই, রাইট? তাহলে P/T এর জায়গায় দেখতো বাবা কি হয়, P/T ইজ ইকাল টু ডেল S ইজ ইকাল টু ডেল K ln V to the power n ডেল V, রাইট? আচ্ছা, আমি এটাকে কেটাকেও বাইরে নিয়ে আসবো, এনটাকেও বাইরে নিয়ে চলে আসতে পারি, আমি ডিফারেন্সিয়েট ডেল অফ ln V to the power n, ডিফারেন্সিয়েট করো, দেখো এটা হচ্ছে কিনা এন কে 1/V to the power n, 1/V to the power n, V to the power n minus 1,
তাই তো, বল প্রকৃতি, ঠিক আছে। সো এন কে বাই ভি আর কে এন বাই ভি, তাই তো। সো দেন পি ইজ ইকুয়াল টু কে টি এন বাই ভি, রাইট। ইফ আই এম কনসিডারিং দেয়ার আর এন মোল অফ গ্যাস, এন মোল অফ গ্যাস যদি আমি কনসিডার করি, মোল অফ গ্যাস যদি আমি কনসিডার করি, তাহলে কতগুলো পার্টিকেলস থাকবে? n number. যদি আমি এন মোল অফ গ্যাস কনসিডার করি তাহলে এক মোলে থাকে এন এ নাম্বার অফ, তাহলে এন ইন্টু স্মল এন ইন্টু এন এ, ওয়ার এন ইজ দ্য অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, ঠিক আছে। আমি যদি এন মোল গ্যাস কনসিডার করি তাহলে আমি এখানে পাচ্ছি কে টি এন এন এ বাই ভি। আচ্ছা একটু ইয়ে করলাম কি, এন মোল কনসিডার করার দরকার আছে কি? হ্যাঁ ঠিক আছে, আচ্ছা ভিটা পিভি করে দিই। আচ্ছা দেন পিভি ইজ ইকুয়াল টু, আই এম জাস্ট রিঅ্যারেঞ্জিং দিস থিংস, কে এন এ কে একসাথে লিখলাম, এর একটা মানে আছে তাই না, এন টি। কে এন এ মানে কি? ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট আর। সো পিভি ইজ ইকুয়াল টু এন আর টি। সো উই হ্যাভ recovered this gas ideal gas equation using this S equal to K ln omega. দেখ যখন আমরা বিএসসিতে পড়েছিলাম কত রকম প্রুফ করেছিলাম পিভি ইজ ইকুয়াল টু এনআরটি বা মাধ্যমিকে ইয়েতে, কত সহজে প্রুফ হয়ে গেল। অ্যাকচুয়ালি এত কথা বললাম ঠিকই, কিন্তু কটা লাইন, এই একটা লাইন, এই লাইনটা আর এই লাইনটা মেন, হ্যাঁ না। সো আজকে এতটা পর্যন্তই থাক, আইডিয়াল গ্যাস হয়ে গেল। নেক্সট ডে আমরা শুরু করবো এনসেম্বল থিওরি। যেমন আমরা বললাম যে কনসেপ্ট অফ মাইক্রোস্টেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স, আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সের আরেকটা হ্যান্ড হচ্ছে এনসেম্বল থিওরি। এই দুটো যেমন যখনই আমি জিজ্ঞাসা করবো হোয়াট ডু মিন বাই দ্য নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেট, সবসময় যাতে তোমার খেয়াল থাকে এক কথা অ্যান্সার কি, ফর এ গিভেন ম্যাক্রোস্টেট দ্যার মে বি লার্জ নাম্বার অফ পসিবল ওয়েজ টু রিপ্রেজেন্ট দ্য সেম ম্যাক্রোস্টেট। এবার গিভেন ম্যাক্রোস্টেটকে আমি এনার্জি দিয়ে যদি রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে ওই এনার্জিটা টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলসের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট কত রকমভাবে ডিস্ট্রিবিউট হতে পারে, দিস ইজ দ্য ওমেগা। যদি আমি গিভেন সিস্টেমটাকে যদি আমি প্রেসার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, প্রেসারটা ক্রিয়েট হচ্ছে কি ওই পার্টিকেলগুলোর ফোর্সের উপর, তা টোটাল প্রেসারটাকে এই পার্টিকেলগুলো কত রকমভাবে আমার তৈরি করছে ফর এ পার্টিকুলার টাইম, দিস ইজ দ্য নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেটস, ঠিক আছে। তাহলে মাইক্রোস্টেটস বা ম্যাক্রোস্টেটসের কনসেপ্ট কিন্তু জটিল নয়। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, সো নেক্সট ডে we'll start the new chapter, ensemble theory.